In this world we have tribulations and much troubles surrounding us. ఈ యొక్క భూలోకంలో ఈ లోకంలో తప్పకుండా మనకు ఈ యొక్క శ్రమలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి. Without the Holy Spirit we cannot overcome. మనము పరిశుద్ధాత్మ Coming with the disease today. ఈరోజు ఎంతమంది అనారోగ్యంతో వచ్చి ఉన్నారు? The Spirit of God is going to move today. ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని God is going to heal you today. దేవుడు మిమ్మల్ని The స్వస్థపరచబోతున్నాడు. power of God is coming down. దేవుని శక్తి రాబోతుంది. Hallelujah. Greetings everyone of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. ఈ ఆరాధనకు అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట వందనములు. I am not speaking much sound because my body condition not good. నా శరీరము బలహీనతము ఉండడం ద్వారా నేను కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడలేకపోతున్నా. Shall we close our eyes before we proceed the word of God? మనం కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థించుకొని తర్వాత వాక్యంలోనికి వెళ్దాం. ஆவியருளு மேதேவா எனக்காயுயிர் கொடுத்த வானத்தினரசே ஆவியருளு மேதேவா எனக்காயுயிர் கொடுத்த வானத்தினரசே. The song says, ఈ పాట చెబుతుంది, you are coming to search the fruit in my life, మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక ఫలమును ఆశిస్తున్నారు. but I am the empty vessel. I don't have the fruit in my life. నాలో ఫలము లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు. I didn't have any sunrise in my life. నాలో ఒక వెలుగు ఉదయించట్లేదు నా జీవితంలో. I am barren in my life. నేను చాలా దుఃఖపడుతున్నాను. Please give me the Spirit of God in my life. దేవా నాకు పరిశుద్ధాత్మని ఇవ్వండి. Please give me the Spirit of God in my life. దేవా నీ ఆత్మ నాకు ఇవ్వండి. Then I will be fruitful in my life. నేను ఫలభరితమైన జీవితం So జీవిస్తాను. shall we clap our hands and sing again this song with me? మనం చప్పట్లు కొట్టి మనం ఈ పాటను మరలా పాడుకుందాం. నక్కని తేడి వரும் అందరం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని ఆరాధిద్దాం. கனியற்ற பால் மரமல்லவோ முகம் காணாவம் மயிரல்லவோ முழு நெஞ்சும் விளைவற்ற ஓவர் நீளமல்லவோ ஆவியை அருளு தேவா எனக்காயுயிர் கொடுத்த வானத்தின் அரசே ஆவியை அருளு தேவா எனக்காயுயிர் கொடுத்த வானத்தின் அரசே. Dear loving Heavenly Father, we thank you and worship you for this wonderful moment, Lord. దేవా నిన్ను స్తుతిస్తున్నాం, నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. We cover the whole congregation under the blood of Jesus Christ of Nazareth. తండ్రి నీ నామం రక్తంలో ఉన్న శక్తిని బట్టి తండ్రి ఈ యొక్క మీటింగ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి చుట్టూ ఉండును గాక. We cover ourselves into the mighty hand of God. తండ్రి నీ యొక్క రెక్కల చాటున మేము భద్రపరచుకోండి తండ్రి. Let the word should go freely into their hearts and move the people with the divine counsel. తండ్రి వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్న ప్రతి ఆ యొక్క చీకటిని తొలగించండి తండ్రి. Please give the receptive heart to hear the word of God. తండ్రి వారి యొక్క హృదయంలో వారు భద్రపరచుకొని In స్థిరపరచుకొని Jesus' name we pray. సామర్థ్యం దయచేయండి. Today morning I am going to speak about the Holy Spirit. ఈరోజు నేను పరిశుద్ధాత్మ గురించి నేను మాట్లాడాలని ఆశిస్తున్నాను. You may heard lot of sermons regarding the Holy Spirit. మీరు చాలా పరిశుద్ధాత్మ గురించి వాక్యములు విని ఉన్నారు. Why God is giving the Holy Spirit to the people? దేవుడు ఎందుకు ప్రజలకు పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తున్నాడు? To be witness సాక్షులుగా ఉండడానికి into Jerusalem, యెరూషలేములోను, Judea, Samaria, సమరయలోను, and uttermost part of the world. భూదిగంతముల వరకును సాక్షులుగా ఉండడానికి. Without the power you cannot do the witness for God in anywhere. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకుండా ఎవరు కూడా సాక్షులుగా ఉండలేరు. So each and every believer must receive the Holy Spirit to be witness for God. ప్రతి విశ్వాసి కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉండాలా. వాళ్ళు తప్పనిసరిగా వాళ్ళు సాక్షిగా ఉంటారు. In this world we have tribulations and much troubles surrounding us. ఈ యొక్క భూలోకంలో ఈ లోకంలో తప్పకుండా మనకు ఈ యొక్క శ్రమలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి. Without the Holy Spirit we cannot overcome.
మనము పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనం జయించలేము ఈ లోకమును. That's why we are going to give some instruction about the Holy Spirit. కొన్ని వచనములను కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సంగతులను If you పరిశుద్ధాత్మ- eagerly hear the word of God, definitely God is going to change you today. ఈ వాక్యము వినడం ద్వారా తప్పకుండా మీ జీవితంలో దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. I know lot of people change through the message. నాకు తెలిసిన చాలా మంది కూడా ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెబుతారు. As a believer, we must understand what is the spirit we are receiving. విశ్వాసిగా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటిదంటే మనం ఏ ఆత్మను పొందుకొని ఉన్నాము. Holy Spirit is equal to be a dynamite. ఆమెకు ఎంతైతే శక్తి ఉన్నదో ఆ పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న శక్తి దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. America put 2 bombs in Hiroshima and Nagasaki of Japan. హిమాషిమాను నాగసకి అనే రెండు యొక్క ప్రమాదకరమైన బాంబులను వాళ్ళు కనిపెట్టి ఉన్నారు. On the 2 bombs, 3,55,000 people died. ఆ యొక్క రెండు బాంబుల ద్వారా 3,50,000 మంది చనిపోయి ఉన్నారు. Still, the defects of the bomb is spreading in Japan. జపాన్లో దాని యొక్క ప్రమాదము ఇంకా పనిచేస్తా ఉన్నది ఆ బాంబు ద్వారా. Sometimes the people said, we are worshipping the Lord with full hands and dancing. They wrongly understood we received the Holy Spirit. చాలా మంది ఏంటంటే ఆరాధనలో వాళ్ళు స్తుతిస్తూ ఉంటారు, గంతులు వేస్తూ ఉంటారు, నేను పరిశుద్ధాత్మను ఉన్నాను అని చెప్పేసి అనుకుంటూ తలుచుకుంటా ఉంటారు. Luke 4:36 says, demon-possessed man healed by Jesus. There also the Greek word dunamis used. లూకాసు వార్తలో బంగారం దారం యొద్ద ఒక కుంటివాడు, ఒక దయ్యం పట్టిన వ్యక్తి ఉంటాడు. Acts of the Apostle chapter 2 verse 36. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము. Peter was a coward when Jesus was with him. యేసయ్య పట్టబడినప్పుడు పేతురు దాచుకుంటూ ఉండేవాడు, భయపడుతూ దూరంగా ఉండేవాడు. Matthew 27:24 says, Peter denied 3 times time before the crucifixion. మత్తయి 27వ అధ్యాయంలో ఉంటది, 3 సార్లు దేవుణ్ణి విడిచి ఆయన వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు. Peter was denied 3 times. పేతురు 3 సార్లు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. He said, I don't know this man. నాకు తెలియదు యేసయ్య ఎవరో నాకు తెలియదు. He cursed him. ఆయన శపించుకున్నాడు. Lot of people coming here to pray to heal their sickness. చాలా మంది ఇక్కడ స్వస్థత కోసము అద్భుతం కోసం వస్తూ ఉంటారు. But after they received the blessing, they are gone away. వాళ్ళు స్వస్థత పరచబడిన తర్వాత ఆశిస్తూ ఉంటారు. That's why the church of God now empty. ఇక్కడ అందుకే ఈ సంఘము చాలా తక్కువగా. The servant of God always crying, but these people received the blessing and gone away. దైవజనుడు చాలా ప్రార్థిస్తున్నాడు, అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలు కూడా రావట్లేదు. Instead of proclaim the blessings to others, they were gone away from God. ఎంత శక్తిమైన మాట చేసినప్పటికీ కూడా ప్రసంగించినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఉండట్లేదు సంఘంలో. How many of you going to the cinema to call other people along with you? ఎంతమంది మీరు సినిమాకు పోతా ఉన్నారు? When the superstars cinemas come to gather the total village to సూపర్ స్టార్ వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క వెళ్ళాలా, నాతో పాటు చాలా మందిని తీసుకెళ్లాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. once denied Peter proclaimed the word of God powerfully. It says Acts 2:36. పేతురు దేవుని ధిక్కరించి బయటికి వెళ్ళిపోయిండు, పరిశుద్ధాత్మ రావడం ద్వారా పొందుతిగలిగి చెప్పి ఉన్నాడు. Once denied, now he had the courage to proclaim the word of God. యేసయ్య నాకు తెలియదు అని పారిపోయిన పేతురు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడం ద్వారా దేవుడి గురించి గొప్పగా ప్రకటించిండు. If you say I am received the Holy Spirit, definitely you must do the work of God in your area. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా దేవుని పని చేస్తారు, దేవుని గురించి ప్రకటిస్తారు. Otherwise you don't say I am receiving the Holy Spirit. లేకపోతే మీరు చెప్పొద్దు, దేవుని గురించి ప్రకటించకుండా నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నానని మీరు చెప్పొద్దు. God saved you from the gutters of the world to proclaim the word of God surrounding you, to give the light for them. మిమ్మల్ని చీకటి నుంచి దేవుడు విడిపించిండు మిమ్మల్ని గొప్ప వెలుగుగా చేయడానికి. If you receive the Holy Spirit, then you understand whether I am getting the Holy Spirit or not. You may search yourself. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నారా అని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వాక్యము ద్వారా. Someone receive the Holy Spirit, he cannot keep quiet himself. He will proclaim the word of God surrounding the area. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వారు ఇంట్లో గాని ఎక్కడైనా మౌనముగా ఉండరు, వాళ్ళు దేవుని గురించి చెబుతా ఉంటారు. The second quality of the receiving of the Holy Spirit mentioned in Acts chapter 13 verse 6 to 19. అపోస్తుల కార్యం 13వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అదే. Acts chapter 13 verse 11 says, Paul filled with the Holy Spirit and cursed him. అపోస్తుల కార్యం 13వ అధ్యాయంలో పౌలు ఆ యొక్క ఎలుమ అనే ఆ గారిడి వాడిని గద్దించి శపిస్తాడు. Immediately he was blind. అప్పుడు ఆ యొక్క ఎలుమ అనే గారిడి వాడు వెంట చూపును కోల్పోతాడు. When Paul received the Holy Spirit,
he has the power and authority. పౌలు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నాడో ఎలుమా అనే వ్యక్తి గుడ్డివాడు అయిపోయి ఉన్నాడు. He wanted to give the truth to the Sergius Paul. సెరుగుపాల్ అనే వ్యక్తికి ఒక సత్యమును దేవుని యొక్క శక్తిని చూపించాలనుకున్నాడు. But this man has refused to hear the word of God. ఈ యొక్క ఎలుమా అనే వ్యక్తి దేవుని యొక్క వాక్యమును వినకుండా తప్పిపోతా ఉండే వ్యక్తి. People will criticize unnecessarily. చాలా మంది మనల్ని ఒట్టటిగానే చెడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. There is no reason to criticize us, but still the people criticize. అసలు ఏ ఒక రీజన్ కూడా ఉండదు, కావాలనే బాధపరిచి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. When we think about, hey, there is no reason this man is criticized and he using the bad word against me. అసలు ఏ ఒకటి ఉండదు, ఏ సంఘటన ఉండదు, ఏముండదు, కావాలనే వాళ్ళు ఒట్టొట్టిగానే మనం దుఃఖపరుస్తూ బాధపరుస్తూ. How many of you affected by the word of others? కొంతమంది ఎవరైతే మిమ్మల్ని తిట్టి ఉన్నారో, ఎంతమంది బాధపరిచి ఉన్నారో, You don't allow any person to pinprick and backbite to you. మీరు అవకాశం ఇవ్వకండి మిమ్మల్ని ఎవరైనా తిట్టడానికి కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని బాధపరచడానికి. Because you have received the Holy Spirit, you have power and authority to overcome this devil. మీకు అధికారము శక్తి ఉన్నది ఈ యొక్క సాతాన్ని ఎదిరించడానికి. Nothing by any means hurt you. ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని బాధించలేరు. Because you have received the Holy Spirit, then the God will move from you. మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో నివసిస్తున్నాడు గనక మీరు దేని విషయంలో అధైర్యపడరు. First of all, when you receive the Holy Spirit, you will get the courage to overcome. మీరు మొదటిగా మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు బలమును పొందుకుంటారు, సామర్థ్యమును. If you receive the Holy Spirit, you have the power to proclaim the gospel to others. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటించడానికి దేవుడు శక్తిని ఇస్తాడు. When you receive the Holy Spirit, you have the authority to bind the evil spirit. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు అపవాదిని ఎదిరించి వాన్ని బంధించగలిగిన సామర్థ్యం, శక్తిని దేవుడు ఇస్తాడు. Today you will be getting the same blessing to you and overcome this world. ఈ రోజు అదే శక్తిని అదే బలమును మీరు పొందుకునబోతున్నారు. Thirdly, మూడోదిగా when we receive the Holy Spirit, మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు God will lead you the right way. మిమ్మల్ని సరి అయిన మార్గంలో దేవుడు నడిపిస్తాడు. John 14:26 says, యోహాను సువార్త 4, when the Holy Spirit comes, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు, He will teach you wherever you go, whatever you do. ఏ మార్గంలో పోవాలా, ఎక్కడ ఏం చేయాలా, పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రతిదీ. He is a comforter of soul. Jesus came to this world to change the sinner to a saint. యేసయ్య ఈ లోకంకి వచ్చి పాపిని పరిశుద్ధంగా మార్చడానికి, He came to this world to save the sinners. యేసయ్య ఈ లోకంకి పాపులను రక్షించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. But this world, the devil is trying to pull the people into hell. కానీ అపవాది ఈ లోక సంబంధి కూడా నరకంలో వేయాలని చూస్తా ఉన్నాడు. People don't know what is the wrong way. ఈ ప్రజలకు ఏంటంటే సరైన మార్గం ఏంటిది తెలియదు. But Jesus said, when the Holy Spirit comes, lead you proper way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మొత్తమును ఆయన నడిపిస్తాడు. John 14:6 says, I am the way, I am the light, I am the truth. యోహాను 14:16 చెప్తుంది, ఆయనే మార్గము సత్యమును జీవనమునై ఉన్నాడు. But the world is diverting the people with the philosophies and the culture of their own. లోకం ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క మర్యాదలు, ఆ సాంప్రదాయాల చేత ఈ యొక్క ప్రజలను lot of gods surrounding us to deviate the will of God. చాలా దేవతలు గాని దేవుళ్ళు గాని పట్టిస్తా ఉన్నారు. Very difficult to walk in the way of God without Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనం సరి అయిన మార్గంలో మనం నడిపించబడాలి అంటే చాలా కష్టం. If you obey, that Holy Spirit will abide with you and do the great works through you. మీరు ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మనికి లోబడితే ఆయన చెబుతాడు ఏది మంచిది ఏది చెడు, మీరు ఎలా నడవాలా, ఎలా పయనించాలని. When Jesus was in this world, he took baptism, water baptism, under the baptism of John. ఎప్పుడైతే యేసయ్య ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు యోహాను చేత బాప్తిజం పొందినప్పుడు, Matthew 3:14, 15, 16 says, మత్తయి సువార్త 3:14 చెబుతా ఉన్నది, Jesus came to John the Baptist to receive the baptism from the water. నీటి బాప్తిజం తీసుకోవాలని ఎప్పుడైతే యోహాను దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నాడో, Immediately he received the Holy Spirit. అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకమును పొందుకున్నాడు. The word of God says, he is my beloved son. అప్పుడు వాక్యం ఏమని చెబుతుంది అని అంటే, నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు అని వాక్యం వచ్చింది. Many of us want the blessing from God, but we are not obey the word of God. చాలా మందికి ఆశీర్వాదములు కావాలి కానీ దేవునికి లోబడరు. But Jesus said, this is the righteous thing I should follow, everybody should follow. కానీ యేసయ్య ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీతి మార్గంలో పయనించాలా, దేవునికి లోబడాలి. Jesus don't want to get the baptism. యేసయ్య బాప్తిజం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. He was saint.
ఆయన పరిశుద్ధుడు, he done everything good, ఆయన మంచి చేసి ఉన్నాడు, he worked along with God, ఆయన దేవునితో పనిచేసిన వ్యక్తి. still he obeyed the water baptism. అయినప్పటికీ కూడా నీటి బాప్తిజంను తీసుకొని ఉన్నాడు యేసయ్య. After getting the water baptism, God sent the Holy Spirit. ఎప్పుడైతే యేసయ్య నీటి యొక్క బాప్తిజం తీసుకున్న వెంటనే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అభిషేకంను పొందుకొని. Any one of this congregation is not having the baptism, raise your hand. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే నీటి బాప్తిజం తీసుకోలేదో ఒకసారి చేయెత్తండి. Is anybody is not received the baptism? ఎవరైతే నీటి బాప్తిజం తీసుకోలేదో ఒకసారి చేయెత్తండి. Definitely you must obey the word of God. మీరు తప్పకుండా దేవుని వాక్యమునకు లోబడాలి. Then God will take you. దేవుడు మిమ్మల్ని, He will care your life. మిమ్మల్ని He will give the Holy Spirit. మీకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చి మిమ్మల్ని. Then He will lead with the word of God. మిమ్మల్ని తప్పనిసరిగా వాక్యము ద్వారా మిమ్మల్ని పోషిస్తూ ఉంటాడు. Unless you receive the water baptism, you cannot eligible to proclaim, I am the Son of God. మీరు బాప్తిజం తీసుకోకుండా నేను యేసయ్య కుమారుని కుమార్తెను అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. When you obey the water baptism, then the Spirit of God will. మీరు ఎప్పుడైతే లోబడి బాప్తిజం నీటి బాప్తిజం తీసుకుంటారో అప్పుడే తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదకి వస్తాడు. మీరు ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారు నేను దేవుని కుమారుని అని. Fourthly, నాలుగోదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే 1 Samuel chapter 10 verse 6 says, మొదటి సమూయేలు Saul came to find out the ass of his father, గురించి ఆయన ఎప్పుడైతే తెలుసుకోవాలని సమూయేలు అనుకున్నాడో, but God అనుకున్నాడో, anointed Saul as a king through Samuel. సమూయేలు ద్వారా దేవుడు సౌలును అభిషేకించుకొని తన రాజ్యమును పరిపాలించుకోవాలనుకున్నాడు. He was chastening and he find the ass which was forbidden from his father. కానీ ఆయన సౌలు మర్చిపోయి ఉన్నాడు తండ్రి ఏం చేసి ఉన్నాడు. But God said the Saul is going to be a king for Israel. ఇజ్రాయెల్ దేశమునకు ఈయన ఒక రాజుగా ఉండబోతున్నాడు అని సమూయేలు ద్వారా ఈ సౌలును అభిషేకించి ఉన్నాడు. But his heart is full in the side of asses. సౌలు యొక్క తలంపులు వెళ్ళి ఉన్నాయి. God knew very well with this heart he cannot be a king. అదే విధంగా తండ్రి ఏ విధంగా అన్నాడో దేవుడు అంగీకరించలేదు సౌలును. The Saul's heart must be changed to be a king. సౌలు మార్చబడాలి. దేవుని యొక్క వారి యొక్క హృదయం మార్చబడినప్పుడే పరిపాలించగలుగుతాడు. His thought and wish everything is under the shadow of the ass and the donkeys. అక్కడ ఏంటంటే సౌలు అదే తండ్రి ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాడో అదే విధంగా సౌలు కూడా ఉండాలి అని అనుకున్నాడు. There he wanted to be a Holy Spirit. కానీ అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అవసరమై ఉన్నది. Samuel understood this man must be changed without the Holy Spirit he cannot be changed. అప్పుడు సమూయేలు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇతనికి దేవుని యొక్క ఆత్మ కావాలి, లేకపోతే ఇతను ఈ విధంగానే ఉంటాడు. Samuel said to Saul, you will be changed and another man when you receive the Holy Spirit. అప్పుడు సమూయేలు సౌలు దగ్గరికి వెళ్ళి సౌలు నీకు మీదగా ఇంకొక వ్యక్తిని నేను ఏర్పరచుకున్నానని దేవుడు చెబుతున్నాడు అని చెప్పేసి. Once you are unable to make anything, now you are going to be make everything. ఈ రోజు కనుక నువ్వు మార్పు చెందకపోతే నువ్వు ప్రతిదీ విడిచిపెట్టాల్సి వస్తుంది. Moses was chosen to deliver the people from the bondage of Egypt. మోషే అభిషేకించబడ్డాడు, ఏర్పరచుకున్నాడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను నడిపించడానికి. God intervened there to make him as a captain, leader of the nation. ఒక నాయకుడిగా మోషేని దేవుడు ఉంచి నడిపించడానికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. God has every single step he is making us to lead the right way. దేవుడు ప్రతి క్షణము ప్రతి సమయము కూడా దేవుడు మనల్ని సరియైన మార్గంలో నడిపించాలనే అనుకుంటా ఉంటాడు. God has a divine purpose and plan in your life. దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆలోచన తలంపు దేవుని యొక్క మన జీవితంలో దేవుడు ఆశించి ఉన్నాడు. But your own will and wish cannot do the plan and purpose of God in your life. కానీ మనము మాత్రం దేవుని యొక్క ఆలోచన తలంపు ప్రకారం నడవము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చము. Unless you receive the Holy Spirit, you cannot change your path which you are going. మనం పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా మనము దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చలేము. Definitely I want to proclaim today, you will be changed another man when you receive the Holy Spirit properly. ఈ రోజు నేను ఏం ప్రకటిస్తున్నానంటే మీరు దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకున్నట్లే మీరు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరుస్తారు. Then the gift of prophecy will be moved from you. ప్రవచనము వరము అనేది కూడా దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. When we go to the ministry, మనం పరిచర్యలోకి వెళ్ళినప్పుడు lot of people asked, what is the gift is functioning from you? చాలా మంది అడుగుతారు మీ యొక్క జీవితంలో మీ ద్వారా ఏ యొక్క వరమును దేవుడు ఉపయోగించుకుంటున్నాడు, వాడుకుంటున్నాడు. I replied them, I am received the Holy Spirit, the gift is his work.
అందరూ అడుగుతారు మీరు ఏ ఒక వరమును పొందుకున్నారు అంటే నేను చెబుతాను నేను పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును పొందుకున్నాను. God expect we should fill with the Holy Spirit, then God will act for us. దేవుడు ఆశపడతాడు మనం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి చేత నింపబడాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉంటాడు. We don't want to help for the Holy Spirit to give the gift, మనము పరిశుద్ధాత్మనికి సాయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. but He will help us when we receive the Holy Spirit. He will come with the gift and do the miracle. కానీ పరిశుద్ధాత్ముడే మనకు సహాయం చేసి దేవుని యొక్క వాక్యమును దేవుని యొక్క అద్భుతములు చేయడానికి దేవుడు శక్తిని The ఇస్తాడు. servant of God, the people of God is not the instrument to make the healing, but God only do through the Holy Spirit. దేవుని యొక్క ప్రజలు అద్భుతములు స్వస్థతలు చేయడం కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు తప్పకుండా దేవుడే సామర్థ్యమునిచ్చి వాళ్ళ ద్వారా స్వస్థతలు జరిగిస్తారు. Those who wait upon the Lord for the Holy Spirit, God will move through them to deliver the people. ఎవరైతే నిరీక్షణ కలిగి పరిశుద్ధాత్మను కోసం వేచి ఉంటారో తప్పకుండా దేవుడు వారి యొక్క One thing you want, the Holy Spirit only. మీకు ఏం కావాలి అంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మాత్రమే కావాలి. Suppose if you receive the Holy Spirit, it may last it. మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే You ask the Lord, please give me the Holy Spirit again. దేవా నాకు పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వండి. Then God will do in your ministry miracles and wonders. మీరు ఒకవేళ పరిచర్యలో ఉంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మను అడిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుడి యొక్క కార్యములు బలముగా జరుగుతాయి. Fifthly, ఐదవదిగా Acts of the Apostle chapter 2 verse అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయం 2:43 says, 43వ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 43వ వచనం. people feared about them. వాళ్ళు భయము కలిగి ఉన్నారు ప్రజలు. These people was illiterate. ఆ ప్రజలందరూ కూడా జ్ఞానం లేని వాళ్ళు. They were fearful. వాళ్ళు చాలా భయపడే వ్యక్తులు. No strength. వాళ్ళకు బలము లేదు. But these people fear about the disciples of Jesus Christ. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క శిష్యులు దేవుని యొక్క శిష్యులు అద్భుతాలు చేస్తా ఉంటే భయపడతా ఉండేది. Understand or not? అర్థమవుతుందా మీకు? I am a skinny man. నేను చాలా Everybody will come and push me. ఎవరైనా కూడా నన్ను నెట్టే అంత సామర్థ్యము ఉంది. Even the air also take me away. Even the air, the storm also take me away. గాలి సైతము నన్ను నెట్టివేయంత నాకు బలము కూడా లేదు నా శరీరం. All the disciples are the same situation. శిష్యులందరూ కూడా బలము లేని వ్యక్తులే. But when the Holy Spirit came, కానీ ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి మీదకి వచ్చి the ఉన్నాడో people feared about them. అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా భయపడిండ్రు వాళ్ళని. Understand or not? అర్థమవుతుందా మీ అందరికి? Always going to be a dead chicken. ఇక్కడ అందరూ కూడా People always dead chicken. అందరూ కూడా మౌనం కోడి లెక్క ఉంటారు. Dead chicken. ముడుచుకొని ఉంటారు మీరు. After die the chicken, what will happen? Understand? రోగం వచ్చిన కోడి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో బలహీనంగా ఆ విధంగా ఉంటున్నారు. But when you receive the Holy Spirit, మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే you will fight. మీరు పోరాడుతారు. When we fight, మనం యుద్ధం చేసినప్పుడు you will stand against the people. మనం ఏ ప్రజల ముందటైతే నిలబడినప్పుడు When they come against you, వాళ్ళు ఎవరైనా మన యుద్ధకు వచ్చినప్పుడు they will fear and go away. Hey, don't touch this man. He has received the Holy Spirit. మనల్ని చూసి భయపడి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు వాళ్ళు. The devil will also know these people have their Holy Spirit. We cannot touch them. సాతానికి తెలుసు ఈ యొక్క ప్రజల దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వారిని ముట్టుకోవద్దు అని సాతానికి తెలుసు. How many of you want to be bold? మీరు శక్తి కలిగి ఉండాలని ఎంతమంది ఆశపడుతున్నారు? Then you will receive the Holy Spirit. మీరు దేవుని యొక్క ఆత్మను కలిగి You need the Holy Spirit. మీరు పొందుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ, Then only the people will fear about you. మిమ్మల్ని చూసి భయపడతారు ప్రజలు. Acts chapter అపోస్తుల కార్యము 3, 3వ అధ్యాయము 15 and 16. 15వ అధ్యాయం 16వ వచనం. Holy Spirit is going to do miracle in your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అద్భుత కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. Today I am asking the Lord. ఈ రోజు నేను దేవుని అడుగుతున్నాను. The people are coming with eagerness. ప్రజలు బలహీనత ద్వారా వస్తారు. They were coming lot of troubles and temptations. సమస్యల ద్వారా ఎంతో శోధనల ద్వారా వస్తా ఉన్నారు. You must deliver them today from the word of God. దేవుడా నువ్వు తప్పకుండా నువ్వు వారిని కనికరించి వాళ్ళని బాగు చేయాలని నేను అడుగుతున్నాను. In the Holy Spirit of God, హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని the power should come. శక్తి రావాలి. Definitely the healing will be there. స్వస్థత తప్పకుండా వస్తది. Acts chapter 3:1 says, అపోస్తల కార్యం 3వ అధ్యాయము, Peter and John went to the synagogue to pray. పేతురు యోహాను ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పట్టణంకి వెళ్ళినప్పుడు, there is a man sat before the beautiful gate with a lame from his birth. శృంగారము ద్వారము దగ్గర ఒక వ్యక్తి గుడ్డివాడు ఉన్నప్పుడు Peter and John said, పేతురు యోహాను ఏం చెప్పిండంటే,
Gold and silver none I have. మా దగ్గర బంగారము వెండి లేదు కానీ But in the name of Jesus Christ of Nazareth, యేసయ్య నామములో he rise up and walk. నిలబడి నడువు. Immediately he stood up ఆయన వెంటనే లేచి and ఉన్నాడు. walked. ఆయన నడిచి ఉన్నాడు. There Peter proclaimed the word of God powerfully. పేతురు అక్కడ ఆ యొక్క వ్యక్తికి బలంగా దేవుని వాక్యం ప్రకటించాడు. Lot of people gathered together inside the kingdom of God. చాలా మంది ఆ అద్భుతము ద్వారా చూసి చాలా మంది రావడం ద్వారా పేతురు అక్కడ గొప్పగా How many of you want the same blessing today? ఈ రోజు ఎంత మందికి అదే ఆశీర్వాదం How many of you coming with the disease today? ఈ రోజు ఎంత మంది అనారోగ్యంతో వచ్చి ఉన్నారు? The spirit of God is going to move today. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని God is going to heal you today. దేవుడు మిమ్మల్ని The స్వస్థపరచబోతున్నాడు. power of God is coming down. దేవుని శక్తి రాబోతుంది. మనం Close everybody your eyes. ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకోండి. Kneel before God. మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం. You must ask, please give me the Holy Spirit, Lord. యేసయ్య నాకు పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వండి అని అందరం అడుగుదాం. How many of you openly ask, please give me the Holy Spirit? నాకు పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వండి అని మీరు ఎంతమంది అడుగుతారు? Jesus is here. దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. The Spirit of God is here. పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. If you ask the Lord, please give me the Holy Spirit, మీరు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఇవ్వండి అని with the wholeheartedness, దేవుడు తప్పకుండా మీకు ఇస్తాడు. those who are not received the water baptism, you surrender yourself before God. ఎవరైతే నీటి బాప్తిసం తీసుకోలేదో వాళ్ళు లోబడి దేవునికి ప్రార్థించారు. Yes, Lord. Yes, Father. I am not going to postpone again the water baptism in my life. నేను తప్పకుండా నీటి బాప్తిసం తీసుకుంటానని లోబడి ప్రార్థించండి. I have lost lot of blessing to refuse the word of God. నేను చాలా ఆశీర్వాదములు కోల్పోయి ఉన్నాను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేక. I said I have received the Holy Spirit, but I am useless. నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నా కానీ నేను దేనికి పనికిరాను. God is going to move into their heart today. కానీ ఇప్పటి నుంచి నా హృదయంలో నుంచి God is going to move in your heart today. కానీ ఈ రోజు నుంచి నా హృదయం Your mind will be changed. Your heart will be changed. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మీ హృదయం మారుతుంది. You will be changed to another man. మీరు మొత్తం మార్చబడతారు పూర్తిగా. You will make more people to the kingdom of God. మీరు దేవుని రాజ్యం కట్టడానికి మీరు పని చేస్తారు. That is a sign you have received the Holy Spirit. ఏ సూచన ఇస్తున్నది మీరు దేవుని యొక్క పిల్లలు అని, దేవుని యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు అని. How many of you commit under the guidance of the Holy Spirit? మీరు ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క స్వాధీనంలోనికి వచ్చి God is doing the miracle in your life. దేవుడు అద్భుత కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. God is going to change your life. దేవుడు అద్భుత కార్యాలు చేయాలని. God is going to give the peace and life. దేవుడు మీకు సమాధానమును శాంతిని. God is going to heal all your sicknesses. దేవుడు మీ అనారోగ్యంను తీసి స్వస్థపరచాలని. God is going to lead the right way. దేవుడు మిమ్మల్ని మంచి మార్గం నడిపించాలి. Nothing is impossible to you. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. The Holy Spirit comes. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినప్పుడు The power should come. శక్తి వస్తది. You will be changed another man. నువ్వు తప్పకుండా You will మార్చబడతావు. be changed another man. నువ్వు పూర్తిగా You will మార్చబడతావు. change another woman. నువ్వు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మార్చబడతావు. Definitely you will do the work of God నువ్వు the తప్పకుండా coming దేవుని యొక్క పని days. చేస్తావు. Without the Holy Spirit you cannot do anything. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ లేక ఎవరు కూడా దేవుని రాజ్యం కట్టలేరు. Today God wants to change your life. దేవుడి యొక్క మీ జీవితమును Today మార్చాలి. God wants your surroundings ఈ రోజు change. మీ యొక్క సరిహద్దులను మార్చాలనుకుంటున్నాడు. The nearest people will come through you into the kingdom of God. ఎవరైనా మీ యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలోకి నడిపించడానికి దేవుడు సహాయపడతాడు. Open your mouth మీ నోరును తెరవండి. and ask the Lord, అడగండి దేవుని, please give me the Holy Spirit. నీ ఆత్మను నాకు దయచేయండి. Your word says the Holy Spirit comes, I have courage. ఈ వాక్యం సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చినప్పుడు శక్తి. When the Holy Spirit comes, I have power and authority to the people those around us. పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చినప్పుడు మేము శక్తిని When పొందుకుంటాం. the Holy Spirit comes, I am not fear, but the people fear about me. పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు మేము భయపడను కానీ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు భయపడరు. If you receive the Holy Spirit, మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే God will protect and seal you under the seal of himself. దేవుడు మిమ్మల్ని సంరక్షించి ఆయన యొక్క ఆత్మచేత ముద్ర. No one will touch you. ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ముట్టలేరు. Nobody can touch you ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ముట్టలేరు. until you reach heaven. మీరు పరలోకం చేరే Nothing will వరకు separate you ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని because the దూరపరచలేరు. Holy Spirit is moving today. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని If you want to receive the Holy Spirit, you ask the Lord, మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలంటే please అడగండి. give me the power of the Holy Spirit. దేవాని ఆత్మ నాకు దయచేయండి. I need the Holy Spirit today. దేవా నాకు పరిశుద్ధాత్మ I కావాలి. lost the Holy Spirit. నీ పరిశుద్ధాత్మను I కోరుకొని want to ఉన్నాను. renew myself. నేను మరలా నూతన Please పరచబడాలి. give me the Holy నీ Spirit. ఆత్మ నాకు దయచేయండి ప్రభువా. Please give me the Holy నీ ఆత్మ Spirit. నాకు దయచేయండి ప్రభువా. Please give me the Holy దేవా Spirit. దయచేసి నీ ఆత్మ నాకు Yes, దయచేయండి. Lord. You are going to fill the Holy Spirit today. ఈ రోజు దేవా నీ ఆత్మ చేత నింపు నన్ను. Those who are opened their mouth,
ఎవరైతే నోరు తెరిచి ఉన్నారో Please fill them, Lord. వారిని శక్తి చేత నింపండి Please fill ప్రభువా. them, Lord. రక్తం Please చేత fill the కలగండి. Holy Spirit today. ఆత్మ దయచేయండి They ప్రభువా. are eagerly waiting, Lord. తండ్రి వారు వేచి They were ఉన్నారు. asking వారు to the అడుగుతున్నారు Holy Spirit. తండ్రి నిన్ను Fill, అడుగుతున్నారు Lord. వాళ్ళని నింపండి Fill, ప్రభువా. Lord. ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభువా. Fill, Lord. నింపండి ప్రభువా. Mighty anointing నింపండి should ప్రభువా. rest. నీ శక్తి చేత Mighty నింపండి anointing. దేవా నీ శక్తి చేత You will నింపండి change దేవా today. తాకండి Your might will be changed. Your heart will be changed. వారి యొక్క హృదయం You will be మార్చండి another ప్రభువా. man. తండ్రి God మార్చండి is going to change your life దేవుడు నీ జీవితాన్ని today. మార్చుతున్నాడు With the mighty anointing. దేవుడు బలమైన శక్తి God చేత is going to తాకుతున్నాడు. fill దేవుడు you. నీ శక్తి చేత Right నింపుతున్నాడు. now. Right now. Right now. God is going to fill you. ఇప్పుడే Oh, fill you right now. ఇప్పుడే నింపుతున్నాడు Mighty anointing. ఇప్పుడే బలమైన శక్తి చేత Mighty నింపుతున్నాడు. power of God. నింపుతున్నాడు ఆయన To శక్తి proclaim చేత. the word of God. Right now. ఇప్పుడే Fill, Lord. నింపండి Fill ప్రభు. us, Lord. నింపండి Fill ప్రభు. them, Lord. నింపండి ప్రభు. Oh, let them heal right దేవా, now. నీ Let them స్వస్థపరచండి. heal the body right now. దేవా, Let them స్వస్థపరచండి. heal the soul. స్వస్థపరచండి Let ప్రభు. them heal the mind. స్వస్థపరచండి ప్రభు. Right now. నన్ను నింపండి Send the ఇప్పుడే. mighty దేవా, power. ఇప్పుడే నీ శక్తి చేత తాకండి. Those who are received the Holy Spirit, but now you lost means you ask the Lord, please renew me. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఎవరైతే కోల్పోయినారో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఆ యొక్క అనుభవం ఎవరైతే కోల్పోయి ఉన్నారో మరలా దేవుడు మీకు నూతనంగా దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. Those who are newly want the Holy Spirit, then ask the Lord, please give me the Holy Spirit. ఎవరైతే ఇక కొత్తగా దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందుకోలేని వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా దేవుని ఆత్మను పొందుకోవాలి. Those who refuse to do the holy water baptism, please submit yourselves, then God will give the Holy Spirit to you. నీటి బాప్తిజం తీసుకోనని వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు లోబడి దేవునికి లొంగిపోయి మీరు నీటి బాప్తిజం తీసుకోవాలి. Without Holy Spirit you cannot live in this world successfully. పరిశుద్ధాత్మని పొందుకోకుండా మీరు ఈ యొక్క జీవితంలో ఈ లోకంలో మీరు బ్రతకలేరు. God is not going to interfere the people will and wish. మీ యొక్క సొంత ఆలోచనల చేత మీరు ఈ యొక్క లోకమును మీరు నడిపించబడలేరు. God called you with his stretched forth arms to you to come to the kingdom of God. ఆయన చేతులు చాపి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. He wanted to give you the Holy Spirit to you. ఆయన తన ఆత్మను మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. Those who received the Holy Spirit, you started to work the neighboring area to take the people into the kingdom of God, into the church. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మీ ఏరియాలో ఉన్న వారందరికీ కూడా దేవుని యొక్క నామం దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించండి. God saved into the kingdom of God in the church of God to do the gospel to others also. మిమ్మల్ని రక్షించి అనేకులను రక్షించాలనే దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. God has a divine plan and purpose in your life. దేవుని యొక్క ఉద్దేశము తలంపు ఆలోచన మీ మధ్య. You must tell the word of God to others to take into the kingdom of God. మీ పక్క వారికి లేకపోతే మీ చుట్టుపక్కల వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించి వారిని దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి నడిపించాలి. He is not simply take you into the kingdom of God, but he has a plan in your life. మీరు మిమ్మల్ని ఒట్టిగానే సాధారణంగా దేవుడు రాజ్యంలోకి చేర్చుకోడు. One thing you must ask, Lord, I am coming to the church, I need full Holy Spirit. మేము ఒకటి ఆలోచించాలి, దేవా నీ సన్నిధిలోకి వచ్చి ఉన్నాను, నీ ఆత్మ నాకు కావాలి. I want to fill with the Holy Spirit. నీ ఆత్మ చేత నేను నింపబడాలి. Not a little bit, but I want full. I want full fill of the Holy Spirit. కొంచెముగానే నింపబడడం కాదు, నేను పూర్తిగా నా గిన్నె నిండి పొర్లే విధముగా నేను శక్తి చేత నింపబడాలి అని అడగండి. If your vessel filled with the Holy Spirit, తండ్రి నీ యొక్క గిన్నె నిండి పొర్లినప్పుడు, your vessel will fill with the Holy Spirit. గిన్నె నిండినప్పుడు Nobody touch you. ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ముట్టలేరు. Nobody touch you. ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని ముట్టలేరు. Even the devil cannot touch you. సాతాను కూడా మిమ్మల్ని తాకలేడు. Whatever the situation may be, that cannot backslide you. ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా ఏది మిమ్మల్ని తాకలేదు, ముట్టలేదు. You ask the Lord, please give me the Holy Spirit again. మీరు దేవుణ్ణి అడగండి, దేవాని ఆత్మను నాకు దయచేయండి. Give the word of God to you to obey the word of God. మీరు వాక్యమునకు లోబడినప్పుడు, He is a loving God. ఆయన ప్రేమించే దేవుడై ఉన్నాడు. He will not interfere your will and wish whether you do or not. ఆయన వచ్చి మీ యొక్క జీవితంలో పని చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. But he said, please receive the Holy Spirit. Please accept the water baptism. దయచేసి మీరు నీటి బాప్తిజమును, అగ్ని బాప్తిజమును, పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం తీసుకోండి అని దేవుడు దయచేసి అడుగుతా ఉన్నాడు. That is your will and wish to obey. అది కదా దేవుని మనం లోబడము, మనము పొందుకోవాలి. You may obey or disobey. మనం లోబడుతున్నామా లేకపోతే మనము దేవుణ్ణి ధిక్కరిస్తున్నామా? But still Jesus loving you. కానీ దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు.
Can you obey under the water baptism today? ఈ రోజు Those who are లోబడి నువ్వు నీటి బాప్తిజం తీసుకుంటావా? not- That is the greatest joy when you obey the word of God. మీరు దేవునికి లోబడినప్పుడే కదా నిజమైన సంతోషము. When you obey the word of God to take the water baptism, the heaven will open for you. దేవుని వాక్యమునకు లోబడి మీరు నీటి బాప్తిజం తీసుకుంటే దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎంతో సంతోషముగా ఉంటుంది. God will send the Holy Spirit to you. దేవుడు మీకు ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాడు. Your life will be changed. మీ జీవితమును మార్చబడుతుంది. Your sickness will be healed. మీ యొక్క అనారోగ్యము స్వస్థతగా మారుతుంది. You are changed and another man. మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా మార్చబడతారు. You will take more people from the darkness to light. మీరు చీకట్లో ఉన్న ప్రజలను మీరు వెలుగులోకి నడిపించగలుగుతారు. That is the greatest responsible. అది కదా మన That's the బాధ్యత. greatest responsible from God to you. దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప బాధ్యత కదా. Jesus said, దేవుడు చెప్తున్నాడు, all the power and authority I have. నాకు బలమును అధికారము పూర్ణ అధికారం ఉంది. I am giving all the power and authority to you. నా శక్తిని అధికారము నేను మీకు ఇస్తున్నాను. You go all the nation, preach the word of God. సర్వలోకమునకు వెళ్ళి నా సువార్త ప్రకటించండి. Make them disciples. మీరు శిష్యులుగా మార్చండి. Give the whole baptism under the name of the Son and Father and Holy Spirit. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో మీ వాళ్ళందరికీ బాప్తిజం ఇవ్వండి. That is the greatest command God Jesus gave in his disciples. యేసయ్య మనకి ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞ. That only I am doing now. నేను ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను. If you obey the word of God, మీరు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు if లోబడితే, you abide in the word of God, మీరు యొక్క కట్టబడి ఉంటే, then you will give much fruit. Then you will give much fruit in your life. మీరు ఫలభరితమైన జీవితమును చూస్తారు. Definitely you will take lot of people from the perishing land to the kingdom of God. తప్పకుండా మీరు యొక్క చీకటి రాజ్యం నుంచి వెళ్ళి పరలోక రాజ్యమునకు మీరు తీసుకెళ్తారు ప్రజలను. You may just see the area is vacant. ఇక్కడంతా ఈ యొక్క ప్రదేశమును చూడండి, ప్రాంతమును చూడండి. The great responsibility God has given the place for you. మనకు చాలా బాధ్యత దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. There is a duty to fill the people here. ఇక్కడ మనం అనేక మందిని నడిపించడానికి మనం బాధ్యత కలిగి ఉండాలి. Not a shepherd make anything, కాపరి మాత్రం ఏమీ చేయలేడు. but the sheep must do something. గొర్రె చేయాలి తప్పకుండా. Sheep can birth sheep. గొర్రె మాత్రమే గొర్రెను కంటది. The shepherd cannot birth sheep. కాపరి గొర్రెను కనలేడు కదా. That means God is giving the instruction to give the Holy Spirit to take people from outside. అందుకే దేవుడు మనకు ఆయన ఆత్మనిచ్చి మన సరియైన మార్గంలో నడిపించి ఆయన యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలని కోరుకుంటున్నాడు. Dear brother and sister, సహోదరి సహోదరుడా, you cannot do anything without the Holy Spirit. మీరు ఏమి చేయలేరు. పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మీరు ఏమి చేయలేరు. Definitely you must receive the Holy Spirit. మీకు పరిశుద్ధాత్మ కావాలి. Then only you can do anything as you like. అప్పుడే మీరు దేవుని యొక్క పని చేస్తారు. God will help you. దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు. How many of you receive the Holy Spirit today fully? ఎంతమంది మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నారు? Today newly received people, those who are in here, raise up your hands. ఎవరైతే కొత్తగా ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నారో చేతులు ఎత్తండి. How many of you decided to work for God today itself? How many of you decided to work in the kingdom of God? ఎంతమంది అయితే దేవుని యొక్క పని చేయాలి అని అనుకున్నారు? I am going to reach one, each one. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను How అడుగుతాను. many of you decide in your heart, I am going to reach one per week for this church? ఎంతమందికి ఆశ ఉంది, ఆ తపన ఉంది, దేవుని పని చేయాలా వారానికి ఒక్కసారి అయినా? Whether you have a lot of problems in your life, ఎంత సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, among all the negative situations, ఎన్ని వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా you do the work of God. మీరు దేవుని పని చేసినట్లయితే God will guide you. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని God will బోధిస్తాడు. protect you. దేవుడు మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తాడు. God will guide you. దేవుడు మిమ్మల్ని బోధిస్తాడు. God will heal you. దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు. God will do all the miracles in your life. దేవుడు ప్రతి అద్భుతమును జరిగిస్తాడు. You just test the God when you do the miracle, when you do the work in the kingdom of God. God is going to move for you. మీరు దేవుని పని చేసి చూడండి, దేవుడు ఎన్ని కార్యాలు చేస్తాడో. If you are not able to receive the Holy Spirit today, మీరు ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేకపోతే you continually ask. మీరు దేవుని అడగండి కంటిన్యూగా. Yes, the word of God says the Holy Spirit when comes, the lot of things is going to be happen in my life.
వాక్యం సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు అనేకమైన కార్యాలు జీవితంలో చూస్తూ ఉంటాం. I want the Holy Spirit. నాకు కావాలి పరిశుద్ధాత్మ. Every day I am asking the Lord. నేను ప్రతిరోజు నేను దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను. Please give me the Holy Spirit. నాకు నీ ఆత్మ దయచేయండి ప్రభువా. Every day I am asking. నేను ప్రతిరోజు అడుగుతున్నాను. Even negative situations. కొన్ని ఎన్ని వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ I ask the Lord, please give me the Holy Spirit. నేను దేవుణ్ణి అడుగుతాను, దేవా నీ ఆత్మ నాకు దయచేయండి. God will lead you, guide you without any blame in your life. ఆయన ప్రతిదీ కూడా మీకు నడిపిస్తాడు, బోధిస్తాడు. ఆయన ప్రతి మార్గంను సరళం చేస్తాడు. Ask the Lord, please give me the Holy Spirit. అడగండి, దేవా నాకు నీ ఆత్మను దయచేయండి అని అడగండి. Please give me the Holy Spirit, Lord. దయచేసి దేవా నీ ఆత్మను నాకు ఇవ్వండి. Please give me the Holy Spirit. నీ పరిశుద్ధాత్మను నాకు ఇవ్వండి. Let the Lord continually speak with you. మీరు అడగండి, దేవుని అడగండి ఇప్పుడే. Shall we pray? Close your eyes and want to pray. మీరు కళ్ళు మూసుకోండి, నేను ప్రార్థించాలనుకుంటున్నాను. Dear lovely Father, పరలోకమందున్న తండ్రి, we thank you and praise you for this wonderful opportunity, దేవా మేము Lord. కృతజ్ఞతలు నీకు స్తుతిస్తున్నాము దేవా ఈ యొక్క సమయమును బట్టి. I am not worthy to stand before you, but ఇక్కడ the word of నిలబడ- God says I am worthy to be stand. దేవా ఇక్కడ నిలబడడానికి నేను శక్తి లేని వాడను, కానీ నీ వాక్యమే శక్తి గలది. For your word only I have proclaimed, Lord. తండ్రి నీ యొక్క శక్తి ద్వారా నేను నిలబడి ఉన్నాను. Fill the people with the Holy Spirit. నీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభు ప్రజల్ని. Let them useful vessel for the kingdom of God. దేవా నీ యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడిన తర్వాత వాళ్ళందరూ నీ పని చేయుదురుగాక. Let them heal from their body, Lord. దేవా వారిని స్వస్థపరచండి తండ్రి. Let them walk in the right way. వారు సరి అయిన మార్గంలో నడిపించబడాలి. Please help them, Lord. దేవా నీ ఆత్మ వాళ్ళకి దయచేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి. Amen. ఆమేన్.